Hi all, welcome back to Learnino. In this video, we will discuss statistics solved MCQs. This is the first part. So let's start. First question, if the mean of 3, 4, x, 7, 10 is 6, then the value of x is options are A, 4, B, 5, C, 6, D, 7. Correct answer option C is 6. Now, we have a set of values. That's the mean value. Mean is the average. So, we have the sum divided by total number of observations. So, 3 plus 4 plus x plus 7 plus 10. That's the numerator. Divided by number of observations 1, 2, 3, 4, 5. So, denominator 5. That's equal to 6. Because the mean value 6. So, 6 is equal to 3 plus 4 plus x plus 7 plus 10 divided by 5. Now 5 LHS 30 5 into 6 30 is equal to numerator add plus x. So 24 plus x. For x 30 minus 24, that is 6 value. Next question. The mean of the given data is 30. We have data. That mean value 30 is class frequency. So, we just a continuous frequency distribution. That is class intervals without any gap. 0 to 10, 10 to 20, etc. 40 to 50. That is corresponding frequencies 8, 10, F1, 15, F2. If the total data is 70, total data 70 is missing numbers. So, F1, F2 are missing numbers. So, values options are A 14, 23, B 25, 21, C 24, 13 and D 40, 31. Correct answer option A is 14 and 23. So, first of all, table class and frequency just copy out here. For class of frequency corresponding. This is x value. That is mid value. That is class interval. That is mid value. So 0 to 10 mid value 5. That is 10 to 20 mid value 15. Okay. So we have x in the table. That is f into x. This is multiply f. That is values formula. So f into x. So 5 into 8 is 40. 15 into 10 150. This is 25 into F1, 25 F1 35 into 15 and 525 45 into F2 and 45 F2. Now, we have sigma F. Total data 70. Now, the meaning is sum of frequencies is 70. So, sigma F 70. Sigma F into x. We last column fx. That is total. Just add here. Now, F1, F2 terms 25 F1 plus 45 F2 plus baki terms add 715. Now, sigma f is 70. Now, f in the table values that add. Okay, summation of f is 70. Now, f frequency table add LHS is equal to 70 on the question. This is f1 f2 equation. That is f1 plus f2 is equal to 37 equation. That is equation mark. Next, mean value x bar. Sigma xi into fi divided by sigma fi. This is mean value. So, sigma fx sigma f. That is substitute. X bar if the mean value is 30 in the question. The distribution mean value 30 in the question. So, I will right side calculation just note here. This equation direct right side calculation equation second one. Okay. Just note here. Mean 30 is equal to sigma fx. This formula apply. Okay. Sigma fx is the table. Last one sigma fx Don't erase it out. Already sigma fx we have 25 f1 plus 45 f2 plus 715. Now, we have sigma fx
ഇതാണെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ. ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് നമുക്കറിയാം 70 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സിഗ്മ എഫ് 70 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ സിഗ്മ എഫ് 70 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. 30 ആണ് മീൻ വാല്യൂ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. 17 ഇതേപോലെ ഈ 70 into 30 എന്നുള്ള RHS കൊണ്ടുപോവുക. ബാക്കി ടേംസ് 25F1 plus 45F2 plus 715 equal to 2100 കിട്ടും. ഇനി അഗെയിൻ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്, അതായത് ഈ 715 RHS കൊണ്ടുപോയാൽ 1385 കിട്ടും. ഇതിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ 5 ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും. സോ അതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ 5F1 plus 9F2 is equal to 277 കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ ഡയറക്ട്ലി ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക. ഇനി സോൾവിങ് 1 and 2, ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ F1 is equal to 14, F2 is equal to 23 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 14, 23. Next question. The average weight of a group of 25 men was calculated to be 78.4 kg. 25 men in the average weight 78.4 kg ആണ് calculate ചെയ്തത്. It was discovered later that one weight was wrongly entered as 69 kg instead of 96 kg. അതായത് പിന്നെയാണ് നോട്ട് ചെയ്തത് 96 kg ആണ് ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് എൻട്രി ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിപ്പോയി? 69 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കറക്റ്റ് ആവറേജ് വാല്യൂ, വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആവറേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് കാണണം അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ കാണണം. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ 80.30, ബി 79.48, സി 77.56, ഡി 75.76. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 79.48. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് 25 men എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അതായത് ആവറേജ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താ? ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 78.4 ആണ്. is equal to, ഇനി ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. സോ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല 25 മെന്നിന്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇതേപോലെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വന്നത് 25 മെൻ ആണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ മെന്നിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്? 25. സോ ഈ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 25 into 78.4 അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഇല്ലേ, അത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, അതായത് മെൻ എത്ര പേരുണ്ട്? 25. സോ 25 into 78.4 ദാറ്റ് ഇസ് 1960 ആണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരാം ഈ 25 മെന്നിന്റെ. ഇനി നമുക്ക് എറർ കാരണം 96 എന്ന് പറയുന്നത് 69 ആയി അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 96 - 69 ഡിഫറൻസ് കാണാം. 27 kg ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിന്റെ ഒപ്പം ഈ 27 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് കറക്റ്റ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 1960 ആണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 96ഉം 69ഉം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? കാരണം ഈ 96ന് പകരം എന്താണ് എൻട്രി ചെയ്തത്? 69 ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ്. സോ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1960 + 27 = 1987. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആവറേജ് വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണാം? ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കറക്റ്റ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലേ 1987 ഡിവൈഡ് ബൈ 25 ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ആൻസർ 79.48 കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The AM of 9 terms is 15. If one more term is added to this series, then AM becomes 16. The value of the added term is, അതായത് നമുക്കൊരു അരിത്മെറ്റിക് മീനിൽ 9 ടേംസ് ഉണ്ട്. ആ 9 ടേംസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ വാല്യൂ 15 ആണ്. ഒരു ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരിത്മെറ്റിക് മീനിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി? 16 ആയി. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 25, B 27, C 30, D 23. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A 25 ആണ്. അപ്പൊ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, അതായത് മീൻ വാല്യൂ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇനി അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് 9 ടേംസ് 15 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 9 ടേംസ് എന്താവും? ഈ 9 into 15 ശരിയല്ല? മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈക്വൽ ടു മീൻ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഇല്ലേ, അത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ശരിയല്ല? നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനെ LHS കൊണ്ടുപോയാൽ മതി.
അപ്പോൾ നമുക്ക് 15 into 9 എന്ന് പറയുന്നത് 135. ഇതെന്താ? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 9 ടേംസ് ആണ് അല്ലേ? 9 ടേംസ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ സം ഓഫ് 9 ടേംസ് ആണ് 135. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താ? നമ്മൾ ഒരു ടേം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 9 + 1 എത്രയാവും? 10 ടേംസ് ആവും. അതിന്റെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ 16 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 16 into 10 എത്രയാവും? 160. ഇതാണ് 10 ടേംസിന്റെ മീൻ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ. സം. ഓക്കെ, 10 ടേംസിന്റെ സം ആണ് ഈ 160 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഏത് ടേം ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ 160 മൈനസ് 135, അതായത് 10 ടേംസ് വരെയുള്ള സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചു, 9 ടേംസ് വരെയുള്ള സമ്മും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടേം, പുതിയ ടേം. ഓക്കെ, അതായത് ന്യൂ ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 160 മൈനസ് 135, ദാറ്റ് ഇസ് 25. Next question. The average weight of 35 students in a class is 40 kg. If the weight of the teacher is also included, the average rises by 0.5 kg. The weight of the teacher is. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 35 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ അത് ആവറേജ് വെയിറ്റ് 40 kg തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടീച്ചറുടെ വെയിറ്റ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്രയാവും? 0.5 റൈസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. റൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ആവുക, പ്ലസ് 0.5 ആവും. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ 40.5, ബി 50, സി 58, ഡി 64. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 58. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്? 35 സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് 35 സ്റ്റുഡൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ്? 35. അത് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 40 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് 35 സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 35 RHS കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ 40 into 35, അതായത് 1400 kg ആണ് സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ്? 35 സ്റ്റുഡൻസ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചറുടെ വെയിറ്റ് അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് W ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുതിയ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എന്താവും? നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ 1400 ഇല്ലേ 35 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ, അതിന്റെ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ, അതായത് W ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ വരിക? 35 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ ഒരു ടീച്ചർ ആഡ് ആയി അല്ലെ? സോ 35 + 1 36. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ 36 ആവും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് വെയിറ്റ് 0.5 റൈസ് ആവും ടീച്ചറുടെ വെയിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ. അതായത് പ്രീവിയസ് എന്തായിരുന്നു? 40 ആയിരുന്നു, പ്ലസ് 0.5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 40.5 അതാണ് കിട്ടും. ഇനി അഗെയിൻ ഈ 36നെ RHS കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്താൽ 1400 plus W is equal to 36നെ RHS കൊണ്ടുപോകുക. സോ 40.5 into 36, അത് കിട്ടുന്നത് 1458. ഓക്കെ, ഇനി ഈ 1400 RHS കൊണ്ടുപോകുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1458 മൈനസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് W കിട്ടും, ദാറ്റ് ഇസ് 1458 മൈനസ് 1400. അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So 1458 minus 1400, അതായത് 58 kg ആണ് weight of the teacher. Next question. Find the range of the data 35, 50, 48, 62, 27, 39, 43, 72, 56, 68. റേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് A 25, B 27, C 39, D 45. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ D ആണ്, 45. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ്. റേഞ്ചിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനസ് മിനിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ 72 ആണ്, അതുപോലെ മിനിമം വാല്യൂ 27 ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. 45 ആണ് റേഞ്ച് വരിക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് XIയും FIയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി തന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ XIയും FI കറസ്പോണ്ടിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് 5, 2, 3, 4, 5, 4, 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 2.3, B 3.4, C 4, D 1.66. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ D ആണ്, 1.66.
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടാബുലർ ഫോം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോളംസ് അറിയാലോ, XIയും FIയും. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളംസ് കിട്ടി. എന്നിട്ട് സിഗ്മ FI കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 25 നമുക്ക് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി FI ഇൻറ്റു XI, നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ? സിഗ്മ FI ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് XI മൈനസ് X ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ FI ആണ്. സോ സിഗ്മ FI നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി FI ഇൻറ്റു XI മൈനസ് X ബാർ വേണം. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം XI ഇതേപോലെ X ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ആദ്യം അല്ലേ. അപ്പൊ X ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിഗ്മ FI XI ബൈ സിഗ്മ FI ആണ് X ബാറിന്റെ ഫോർമുല, മീൻ വാല്യൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ X ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ FI XI. അപ്പൊ FI XIയുടെ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ജസ്റ്റ് എഫും എക്സും കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 × 5 10, അതുപോലെ 3 × 2 6. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ലാസ്റ്റ് സിഗ്മ FI XI, ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 122 കിട്ടും. അപ്പോൾ 122 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ FI 25 ആണ്, കൊണ്ട് 4.88. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് X ബാർ കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് XI മൈനസ് X ബാർ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം, കാരണം നമുക്ക് മീൻ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മൈനസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് X ബാർ 4.88. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് XI ടേംസ്, ഇപ്പോൾ 2 മൈനസ് 4.88 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വാല്യൂ ആണ്, ബട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് മാത്രം എടുക്കുക. ആ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 2.88 കിട്ടും. അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് XI ടേംസും ഇതേപോലെ X ബാർ കൂടി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് XI മൈനസ് X ബാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് കോളം കിട്ടി. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ? സിഗ്മ FI ഇൻറ്റു XI മൈനസ് X ബാർ കിട്ടണം. സോ ജസ്റ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ XI മൈനസ് X ബാറിന്റെ കോളം, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ FI എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, XI മൈനസ് X ബാർ 2.88. അപ്പോൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 14.4. അതുപോലെ തന്നെ 4 FI, XI മൈനസ് X ബാർ 2.12, രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 8.48. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കോളം കൂടി കിട്ടും അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് 41.6. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടി. സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ ആണിത്, അതായത് X bar is equal to sigma FI into XI minus X bar by sigma FI, that is 41.6 divided by 25. അപ്പോൾ 1.66 ആണ് ആൻസർ കിട്ടും. Find the mean deviation about median for the following data. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്സും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും ഇതാണ് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ടാണ് മാർക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 0 to 10, 10 to 20, etc. up to 50 to 60. കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 6, 8, 14, 16, 4, 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 10.34, B 9.23, C 5, D 13.12. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ A ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 10.34. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടാബുലർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ മിഡ് വാല്യൂസ്, അത് XI. ഇപ്പോൾ 0 to 10 മിഡ് വാല്യൂ 5 ആണ്, അതുപോലെ 10 to 20 50. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം വാല്യൂസ് അതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ FI, നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 6, 8, 14, 16, 4, 2. അപ്പോൾ അത് FI ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ സിഗ്മ FI എന്ന് പറയുന്നത് 50 കിട്ടി. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേബിളും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി 6, അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ, നെക്സ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് FI അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. 6 + 8 is equal to 14. അടുത്തത് 14 + 4 is equal to ഇതേപോലെ 4 അല്ല, സോറി 14. അതായത് 14 + 14 is equal to 28. ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് 28 + 16 is equal to 44. അങ്ങനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണും. അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇപ്പം നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയ ആ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയില്ലേ,
അതിൻ്റെ കൂടെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 6ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ജസ്റ്റ് 6 തന്നെ വരും. ഇനി അടുത്തത് 6 + 8 അതാണ് 14. നെക്സ്റ്റ് 6 + 8 + 14 അതാണ് 28. അങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതുവരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് FI അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് XI മൈനസ് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു വാല്യൂ 27.86 എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ. ആ M എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആ M എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീഡിയൻ അല്ലേ കാണണ്ടേ. സോ നമുക്ക് സിഗ്മ FI ഇൻറ്റു XI മൈനസ് M വാല്യൂ കാണണം. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ XI മൈനസ് എമ്മും FI ഇൻറ്റു XI മൈനസ് എമ്മും ഈ രണ്ട് കോളംസ് കൂടി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ആദ്യം XI മൈനസ് എം, അതിന് നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ XI മൈനസ് 27.86. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. XI എന്താ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ 5 മൈനസ് 27.86 അപ്പോൾ 22.86. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ FI ഇൻറ്റു XI മൈനസ് 27.86. അത് ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ രണ്ട് കോളംസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോളം കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് മീഡിയൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ L + n/2 - C/f × h ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ചൂസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഇന്റർവെൽ, ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ അത് 20 to 30 ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി ഈ 20 to 30 എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് C എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ, C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇനി അത് മാത്രമല്ല പ്രൊസീഡിങ് ടു മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആണ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇപ്പോൾ തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് 20 to 30 ആണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് പ്രൊസീഡിങ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ മീഡിയൻ ക്ലാസ് 20 to 30യുടെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ അതാണ് 14. ഓക്കെ. ആ ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 14 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കി ടേംസ് എങ്ങനെയാണ്? n/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 50. 50/2 25. അതിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതുപോലെ L ആണ്. L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 to 30 ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് മീഡിയം ക്ലാസ്. അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. സോ L 20 കിട്ടി. അപ്പോൾ 20 പ്ലസ് L പ്ലസ് n/2, n/2 പറഞ്ഞാൽ 25 മൈനസ് C പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീഡിങ് ടു 20 to 30 ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഇസ് 14 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി F എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. FIയിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അത് 14 ആണ്. ഇൻറ്റു H എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അതായത് 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടി. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 20 പ്ലസ് 7.86 ദാറ്റ് ഇസ് 27.86 കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 27.86 വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ടാണ് ആ ടേബിളിലെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആ ടേബിൾ സെയിം ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ. ടേബിൾ ക്ലിയർ ആയി നോക്കുക. ഇപ്പോൾ 27.86. ഇനി നമ്മൾ ഈ XI മൈനസ് 27.86 ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ. എന്നിട്ട് അഗെയിൻ ഫൈനൽ കോളത്തിൽ FI ഇൻറ്റു XI മൈനസ് 27.86. അപ്പോൾ മീഡിയൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീഡിയൻ കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1/n സിഗ്മ i 1 to n FI ഇൻറ്റു മോഡുലസ് XI മൈനസ് n. അപ്പോൾ നമുക്ക് n 50 ആണെന്ന് അറിയാം. ദെൻ സിഗ്മ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ 517.16 എന്താ കിട്ടിയത്? ആ ലാസ്റ്റ് കോളം ഇല്ലേ, ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കോളം എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? FI ഇൻറ്റു XI മൈനസ് എം ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. സോ FI സിഗ്മ i 1 to n FI ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് XI മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സമ്മാണ്, സമ്മേഷൻ. അത് നമുക്ക് 517.16 ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ 1/50 ഇൻറ്റു 517.16 അതായത് 10.34 ആണ് ആൻസർ വരും. Next question. The scores of a batsman in 10 innings are 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44. Find the mean deviation about the median. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ സ്കോർസ് 10 ഇന്നിങ്സിൽ അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ആയിട്ട്. നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീഡിയൻ കാണണം. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 8.6, B 10.61,
C 6.8, D 9.61. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 8.6. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റനെ കറക്റ്റ് ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63, 70 കിട്ടും. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ 10 innings എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ടേംസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 10 ആണ്. ഇനി മീഡിയൻ വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അതായത് മീഡിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 ടേംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മിഡ് പോയിന്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ എന്തായിരിക്കും? ആവറേജ് ഓഫ് 5th and 6th ടേം ആയിരിക്കില്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ 5th ഉം 6th ടേമും ഏതാ വരാം? അതായത് 46ഉം 48ഉം ഇതിന്റെ മെയിൻ വാല്യൂ അതായിരിക്കും മീഡിയൻ വാല്യൂ. സോ 46 + 48 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 അതല്ല ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 47. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയൻ കിട്ടി 47. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീഡിയൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ആ ഡീവിയേഷൻ കാണണം. അതായത് ഡി ഐ പറയുന്നത് എന്താ? xi മൈനസ് എം ആണ്. xi എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടേംസ് അല്ലെ? ഇപ്പോൾ 34 മൈനസ് എം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 47. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 13 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 13 കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്കി വാല്യൂസ് 38 മൈനസ് 47, 42 മൈനസ് 47, 44 മൈനസ് 47 എക്സെട്ര 70 മൈനസ് 47. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത്. 13, 9, 5, 3, 1, 1, 7, 8, 16, 23. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇതാണ് നമുക്ക് ഡി ഐ, അതായത് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീഡിയൻ. ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റിക്വയർഡ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഡീവിയേഷനിലെ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, അതായത് 10. അപ്പോൾ 86/10 ദാറ്റ് ഈസ് 8.6 ആണ് ആൻസർ വരിക. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 10 to 20, 20 to 30 എക്സെട്ര 70 to 80 ക്ലാസ് ഇന്റർവൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. 2, 3, 8, 4, 14, 8, 3, 2. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 12, B 10, C 15, D 9. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 10. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് കോളംസ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാം. മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എന്താ? FI ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മിഡ് വാല്യൂ XI ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 10 to 20യുടെ 15 ആണ്, 20 to 30യുടെ ഇതേപോലെ 25, അങ്ങനെ ബാക്കി ലാസ്റ്റ് 75 വരെ കിട്ടും. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് FI ആണല്ലോ, അതിന്റെ സമ്മേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ N 40 നമുക്ക് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് FI into XI. അപ്പോൾ നമുക്ക് X ബാർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? X ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിഗ്മ FI XI by N ആണ്. അപ്പോൾ N നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. FI into XIയുടെ കോളം എൻട്രി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ FI into XI പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കോളംസ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് കോളം കിട്ടും. അതായത് 2 into 15 ദാറ്റ് ഈസ് 30, 3 into 25 ദാറ്റ് ഈസ് 75. അങ്ങനെ ബാക്കി 150 വരെ കിട്ടും. ഇനി അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് 1800. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ FI XI 1800 കിട്ടി. ഡിവൈഡ് ബൈ N 40 ആണെന്ന് അറിയാം. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത്? 45. ഇനി അപ്പോൾ X ബാറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? മീൻ ഡീവിയേഷൻ X ബാർ, അതായത് എബൌട്ട് മീൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്ക് ബേസിക് ഫോർമുല അറിയാം. സിഗ്മ FI ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് XI മൈനസ് X ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ FI. ഈ സിഗ്മ FI എന്ന് പറയുന്നത് N ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ 40 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സിഗ്മ FI ഇൻറ്റു മോഡുലസ് XI മൈനസ് X ബാർ കിട്ടണം. അതിന് ആദ്യം തന്നെ XI മൈനസ് X ബാറിന്റെ വാല്യൂസ് അറിയണം. സോ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോളം എൻട്രി ചെയ്യാം. മോഡുലസ് ഓഫ് XI മൈനസ് X ബാർ എന്ത് ചെയ്യണം? XI എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് X ടേംസ് കേട്ടോ. XI മൈനസ് X ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ XI എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. X ബാർ നമുക്കിപ്പോൾ 45 കിട്ടി അല്ലേ? സോ 15 മൈനസ് 45 അതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 15 മൈനസ് 45യുടെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. അതുപോലെ അടുത്തത് 25 മൈനസ് 45. ഓക്കെ, 25 മൈനസ് 45 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ 20 കിട്ടും. ദെൻ 35 മൈനസ് 45 എന്താ കിട്ടുക? 10 കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓക്കെ, 45 മൈനസ് 45 എന്താ കിട്ടുക? 0 കിട്ടും. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് നമുക്ക്
അതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടേബിൾ കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കിട്ടിയ ടേബിളും ഇൻറ്റു എഫ് ഐ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കോളം പിന്നെ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോളം കിട്ടും, അതായത് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു 30 അതായത് 60, അതുപോലെ 3 ഇൻറ്റു 20 അതായത് 60. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ് കാണാം, അതാണ് 400. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററും കിട്ടി സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് 400 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ എക്സ് ബാർ എന്താ? 400 ഡിവൈഡ് ബൈ 40, ദാറ്റ് ഈസ് 10 ആണ് ആൻസർ വരിക. താങ്ക് യു.